Hello everybody, welcome to my current affairs session. The first topic of my today's session is Human Development Index 2020. United Nations Human Development Index was released and it was published by the United Nations Development Program, that is UNDP. Our 2020 যিটো Human Development Index report দিছে সেই ৰিপৰ্টটো 2019 ডাটাৰ ওপৰত বেছ কৰি এই ৰিপৰ্টটো ৰিলিজ কৰা হৈছে ওকে So, India এবাৰ ranking হৈছে 131 out of 189 country. So, ranking বোৰ discuss কৰাৰ আগতে আমি Human Development Index কি হয় আৰু Human Development Index countries বোৰ ranking কেনেকে কৰা হয় আমি সেই বিষয়ে discuss কৰিম, all right? So, Human Development Index is a tool used to measure a country's overall achievement in a social and economic dimension. So, Human Development Index country এখনৰ social আৰু economic dimension যেটো overall achievement সেই achievementটো measure কৰি পেলাই countries বিলাকক ranking দিয়া হয় আৰু এই যেটো measure কৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান parameters আছে okay so this dimension are based on the health of people, their level of education attainment and the standard of living. So these are the three parameters okay তাৰ ওপৰত base কৰি Human Development Index countries বোৰক ranking দিয়া হয়. So health, education and their standard of living. Yet Silok dimension indicator or dimension index দিয়া আছে. So dimension is a long and healthy life, knowledge, a decent standard of living. Indicators হৈছে life expectancy at birth, knowledge that means education to দুটা পাৰ্টত দিছে, expectancy expected years of schooling and mean years of schooling ৰ কথা কৈছে ইয়াত okay আৰু decent standard of living কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে gross national per capita আৰু PPP, that PPP means purchasing power parity. So gross national income per income বুলি ক'লে হয়তো আপোনালোকে জানে economics basic concepts বোৰ পঢ়িছে gross national income টো কি হয় is the total of domestic and foreign output. তো domestic আৰু foreign output ইয়াত উভয়কে ইয়াত কি কৰা হয় এটো total হয় domestic and foreign output ইয়াত gross national income domestic আৰু foreign output টো count কৰা হয় okay আৰু PPP টো হৈছে কি purchasing power parity. PPP টো means it's an economic indicator that refers to the purchasing power of the currencies of various nations of the world against each other. So countries বিলাকৰ কি কৰে যেটো purchasing power of the currencies সেইবোৰ কি কৰা হয় compare কৰা হয় আৰু এই যেটো purchasing power parity যেটো compare কৰে সেই compare টো কোনে কৰে countries বিভিন্ন countries comparison to World Bank কৰে okay World Bank কৰে. So these are the three parameters health, education and the standard of living যাৰ ওপৰত base কৰি Human Development Index countries বোৰক ranking দিয়া হয়. So India dropped 2 ranks standing 131 out of 189 countries. Last year India ranking আছিল 129 and Norway আছে top position. So এইবাৰ UNDP এটা নতুন metric introduce কৰিছে Human Development Index আৰু এইটো exam point of view পৰা important হয়. So নতুন metric টোৰ নাম হৈছে planetary pressure adjusted HDI or PHDI. So এই নামটো মনত ৰাখিব আৰু এই planetary pressure টোৰ under কিহৰ ভিত্তিত মানে countries বোৰ ranking দিয়া হ'ব বা কি ইয়াত measure কৰা হ'ব হেতু চাই লওক United Nations Development Program for the first time introduced a new metric to reflect the impact caused by countries each country's per capita carbon emission. First is the country খনৰ per capita carbon emission কিমান হয় হেতু তাৰপিছত its material footprint. Secondly, which measures the amount of fossil fuels, metals and other resources used to make the goods and services it consumes. So planetary pressure and pressure এটো হল নতুন metric UNDP introduce কৰিছে plus planetary pressure under কি measure কৰা হ'ব countries বোৰ okay so per capita carbon emission তাৰপিছত কিমান fossil কিছুমান goods বনাবৰ কাৰণে কিমান fossil fuel burn কৰিছে metal বা other resource বিলাক use কৰিছে সেইবিলাক কি কৰা হ'ব ইয়াত measure কৰা হ'ব so এটো মনত ৰাখিব exam point of view পৰা কি হয় আপোনাৰ important হয় okay নামটো আহিব পাৰে নাইবা আপোনাক কেটামান statement দিব পাৰে যে planetary pressure টো কি হয় তো which statement is correct বা which statement is not correct বা which statement is not related to planetary pressure like this এনেকে ধৰণৰ question কিছুমান frame হ'ব পাৰে এতিয়া এই planetary pressure যেটো নতুন metric index যেটো নতুন metric introduce কৰিছে
এইটো যদি এডজাষ্ট কৰা হয় তেতিয়াহলে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ পজিশনটো কি হ'ব would move up 8 places ইণ্ডিয়াৰ পজিশনটো আৰু নৰৱে কিন্তু তেতিয়া টপ পজিশনত নাথাকে তেতিয়া টপ পজিশনত আহি যাব আয়াৰলেণ্ড আৰু চাইনাৰো যদি এই নতুন মেট্ৰিকটো এসেছ কৰে তেতিয়া চাইনাৰো পজিশনটো কিন্তু ড্ৰপ হৈ যাব 16 places ওকে সো এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰেংকিং দিছে ধৰক হেল্থ এডুকেশ্যন বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিঙৰ লৈ পেলাই সেই বিষয়ে আমি অকম ডিসকাস কৰিম ওকে সো ইণ্ডিয়াৰ যেটো পাৰফৰমেন্স আমাৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো একচুয়ালি যেটো মাল নিউট্ৰিশনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পাৰফৰমেন্স বৰ বেছি এটা ভাল নাই পুৱাৰ পাৰফৰমেন্স যদিও আমাৰ গভৰ্নমেন্টে বহুত কিছুমান এতিয়া ধৰক স্কিমছ কিছুমান লঞ্চ কৰিছে ৰিলেটেড টু মাল নিউট্ৰিশন ওকে তথাপিতো কিন্তু কমপ্লিটলি মাল নিউট্ৰিশনটো আমাৰ দেশৰ পৰা ইৰাডিকেট হৈ যোৱা নাই বা নোহোৱা হৈ যোৱা নাই আৰু স্পেশালি মাল নিউট্ৰিশনৰ যেটো প্ৰবলেম সেইটো আমাৰ গাৰ্ল চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত বেছি দেখা যায় ইণ্ডিয়াত কিয়নো বহুত এনেকুৱা ফ্যামিলি বা পেৰেন্টস আছে যে গাৰ্ল চাইল্ডৰ হেল্থ বা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কি ইনভেস্ট কৰিব তেওঁলোকে নিবিচাৰে ওকে যাৰ ফলত কি হয় হেল্থৰ প্ৰবলেম হয় প্লাস এডুকেশ্যনটো ভালকে তেওঁলোকে নোপোৱা কাৰণে কিছুমান তেওঁলোকে হাইজিন মেইনটেইন কৰিব নাজানে ওকে সো সেই কাৰণে মাল নিউট্ৰিশনৰ প্ৰবলেমটো ইণ্ডিয়াৰ গাৰ্ল চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় গভৰ্নমেন্টে ধৰক বিভিন্ন কিছুমান স্কিমছ লঞ্চ কৰিছে যেনেকৈ ICDS এটো হৈছে ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সাৰ্ভিস এখন আমব্ৰেলা স্কিম ইয়াৰ আন্ডাৰত বহুত সাব স্কিমছ কিছুমান আছে নেশনাল হেল্থ মিছন মিড ডে মিল মাতৃত্ব সহায়ক যোজনা মাতৃবন্দনা যোজনা এইবিলাক কৰিছে কিন্তু প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেন্টেশন হোৱা নাই বা এইবিলাক যদিও কৰিছে কিন্তু এই হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক প্ৰবলেম এইবিলাক আমাৰ এতিয়াও আতৰি যোৱা নাই ওকে আৰু নেশনাল নিউট্ৰিশন মিছন স্ট্ৰেটেজিয়ে এইম কৰিছে যে বাই 2030 মাল নিউট্ৰিশন বা হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড যিমান প্ৰবলেম আছে অল ফৰ্মছ অফ মাল নিউট্ৰিশন ৰিডিউস কৰিব ওকে সো এইখিনি গভৰ্নমেন্টৰ যিখিনি প্ল্যান আছে সো লেটস সি হোৱাট উইল হ্যাপেন ওকে সো হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আমাৰ ইণ্ডিয়া ইমপ্ৰুভ কৰিবলগীয়া আকৌ আছে আৰু স্পেশালি গাৰ্ল চাইল্ডৰ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এৱাৰনেছৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন এতিয়াও আছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ এডুকেশ্যনটো একেটা কথা যে আমাৰ গাৰ্ল চাইল্ডৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে ইভেন কিছুমান পিছপৰা অঞ্চলত গাৰ্ল চাইল্ড বুলি নহয় ধৰক ল'ৰা বা ছোৱালী উভয়ে এটা লেভেললৈকে স্কুলত যায় তাৰপিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত লাগি যায় তো এডুকেশ্যনৰ যেটো এৱাৰনেছ লিটাৰেসি এৱাৰনেছটো এতিয়াও আৰু কৰিবলৈ আছে ওকে গতিকে সেইখিনিটো আৰু ইনিচিয়েটিভৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু থাৰ্ড যেটো হৈছে যে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব পাৰ্চেজিং পাৱাৰ পেৰিটিৰ কথা ওকে ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰামে ইণ্ডিয়াৰ যেটো নেশ্যনেল পাৰ কেপিটা ইনকাম তাৰ ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট এটা পাবলিশ কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ 2018ত নেশ্যনেল পাৰ কেপিটা ইনকামটো আছিল USD 6,829 ওকে আৰু হেতু এবাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো নেশ্যনেল পাৰ কেপিটা ইনকাম ইটস ফেল টু 2019ত USD 6,681 লৈকে কমি আহিছে ওকে সো যদি আপোনাক যে দিয়ে যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ এডুকেশ্যন বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিঙৰ গোটেইখিনি কথাখিনি আপোনাক এনালাইজ কৰিব দিয়ে তেতিয়া আপুনি এই কথাবোৰ ইনক্লুড কৰি দিব পাৰে ওকে সো এইখিনি আছিল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সৰ বিষয়ে নেক্সট টপিক ইজ ফিচাৰী সেক্টৰ ইজ টপিকটো মই কিয় লৈছো কাৰণ ইয়াত প্ৰিলিমছ ৰিলেটেডটো কিছুমান কথা আছে প্লাস আপোনাৰ মেইনছৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব মেইনছত আপোনাৰ কোৱেশ্চন আহি যাব যেহেতু ফিচাৰী সেক্টৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আসামত ফিচাৰী সেক্টৰটো আসাম ইকনমিত কেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰিছে বা ইণ্ডিয়াৰটো ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ড ৰেংকত আছে হয়তো জানে সেকেন্ড প্লেছত আছে তো ইণ্ডিয়াৰটো ফিছ কালচাৰটো কেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু ৰিসেন্টলি এটা নিউজ প্ৰকাশ পাইছিলে আসাম ট্ৰিবিউনে যে আসামে ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেল্ফ সাফিচিয়েন্ট হ'ব বিচাৰে তো তাৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনটো বহুত ইনক্ৰিজ কৰিব ওকে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বা সেল্ফ সাফিচিয়েন্ট কেনেকুৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হ'ব পাৰে এছে টাইপ সেই কাৰণে মই এই টপিকটো লৈছো ওকে সো আসামত এতিয়া যেটো কাৰেন্টলি ফিছ প্ৰডাকশ্যন হেতু হৈছে 3.73 লাখ মেট্ৰিক টন আৰু হেতু 2015-16ৰ যেটো আছিল তাতকৈ 27% কি হৈছে গ্ৰোথ হৈছে আৰু অসমৰ আমাৰ যেটো ক্লাইমেট সাব ট্ৰপিক্যাল ক্লাইমেট হেতু আমাৰ ফিছ কালচাৰৰ কাৰণে কি হয় ফেভাৰেবল হয় আৰু ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে আমাৰ ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত
second rank first rank আছে China India second rank আছে এটো কাৰণে আৰু China first rank এই কাৰণে আছে যে China cultivates over 100 species of fish on a commercial scale আৰু India কি হয় যেটো aquaculture India it's only limited to less than 10 species of fish okay so fishery আৰু aquaculture যেটো sector আমাৰ India এতিয়া day by day importance gain কৰিছে আগতে এতিয়া আমাৰ ধৰক অকল যে ফুড প্ৰডাকচনৰ ক্ষেত্ৰতে ইম্পৰ্টেন্স গেইন কৰিছে এনেকুৱা নহয় ইভেন it also gain importance in the export earning ৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে 15 মিলিয়ন পিপলে ইয়াত প্ৰাইমাৰী লেভেলত বাকি সংস্থাপন পাইছে গতি ফিশাৰী সেক্টৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ওকে আৰু আমাৰ অসমতো 5 লাখ ফ্যামিলিজ ফিশাৰী সেক্টৰটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ওকে আৰু আগত যেতিয়া অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা যেটো ইম্পৰ্ট কৰিছিল ফিশৰ যেটো প্ৰডাক্ট ইম্পৰ্ট কৰিছিল হেতু আছিল 65000 মেট্ৰিক টন হেতু কমি গৈ পেলা 2019-20 ত হৈছেগে 17000 65000 মেট্ৰিক টন আছিল আপোনাৰ 2017-18 ত আৰু 2019-20 ত 65,000 পৰা কমি গৈ হৈছে 17,000 মেট্ৰিক টন ওকে আৰু সো সেই কাৰণে যদি আপোনাৰ ফিশাৰী ৰিলেটেড তেনেকুৱা যে ফিশাৰী সেক্টৰটো কেনেকৈ আসাম ইকনমি গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব যে এই কথাবিলাক আপোনালোকে লিখিব পাৰে ওকে আৰু আসাম গভৰ্নমেন্টও ফিশাৰী সেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান স্কিম লঞ্চ কৰিছে সেইবোৰ মনত ৰাখিব যেনে ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ যোজনা ওকে উন্নয়ন যোজনা ব্লু ৰিভলিউশন এইবিলাক কথা আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিংত ইনক্লুড কৰি দিব পাৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যে আসামে এইবাৰ 18 নৱেম্বৰ 2020 ত 4টা এৱাৰ্ড পাইছিল ওকে আসাম won 4 awards in fishery sector from National Fisheries Development Board operating under the Ministry of Fisheries The first to hoisile Assam received the Best State Award under the category of the Best Hilly and Northeastern State in Fishery. Second award asile hetu paisile Assam Apex Cooperative Fish Marketing and Processing Federation Limited on the first place in the category of Hilly and Northeastern Government Organization or ক্ষেত্ৰত okay প্ৰথম to asile state or Northeastern State second to hoise Northeastern Government Organization আৰু third to hoise Nagaon district e paisile hetu district category paisile আৰু অমল মেধি নামৰ নলবাৰী এগৰাকী ফাৰ্মাৰে তেখেতেও পাইছে ফাৰ্স্ট প্লেস এটা পাইছে ক্যাটেগৰি কোনটো ক্যাটেগৰি ফিশ ফাৰ্মাৰ ক্যাটেগৰি সো এইগিটা মনত ৰাখিব ওকে আৰু ইয়াৰ লগত এটা মনত ৰাখিব যে নেশনাল ফিশাৰী ডে টো কেতিয়া কৰা হয় নেশনাল ফিশাৰী ডে টো ওয়াৰ্ল্ড ফিশাৰী ডে টো এভৰি ইয়াৰ 21st নৱেম্বৰত সেলিব্ৰেট কৰা হয় সো ফিশাৰী সেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব Next is Unilateral Decision Bilateral Lodges. This is the name of a book. And a book can publish to assess the impact of ongoing India-Pakistan Affairs of Border Economy. And a kitab kon likhisile written by Afaq Hussain and Nikita Sigla. Next is Climate Ambition Summit 2020. And a summit kon hoise Paris Agreement or 5th anniversary. A kon co-host korisile United Nations, United Kingdom aru France. Our Climate Ambition Summit or main aim to hoise to bring together leaders to make new commitment to tackle climate change and deliver on the goals of the Paris Agreement. G7 Summit. G7 Summit to 2021 যেটো হ'ব হেতু হোস্ট কৰিব ইউনাইটেড কিংডমে হোস্ট কৰিব ওকে তো মনত ৰাখিব যে কোনে হোস্ট কৰিব ইউনাইটেড কিংডমে হোস্ট কৰিব ওকে তো G7 to কি G7 to হৈছে আপোনাৰ ইটস এন intergovernmental organization okay intergovernment organization that was formed in কেতিয়া হৈছিল in 1975 তো G7 to form হৈছিল 1975 ত হৈছিল G7 আগতে it was known as the G8 যেতিয়া ৰাছিয়া ইয়াৰ মেম্বাৰ আছিল কিন্তু ৰাছিয়া 2014 ত এক্সপেল হৈ যায় তেতিয়া আকৌ G8 গৈ পেলাই G7 হয় ওকে সো এইটোখিনি মনত ৰাখিব যে G7 সামিট টো 2021 ত কোনে হোস্ট কৰিব
আৰু ইণ্ডিয়াকো G7 সামিটত ইনভাইটেশন দিছে আৰু আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইনভাইটেশনটো একসেপ্ট কৰিছে তো ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বৰিছ জনসন তেওঁক ইনভাইটেশন দিছে আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বৰিছ জনসন আমাৰ 2021 ৰিপাব্লিক ডেটো তেওঁ এজ এ গেষ্ট অনাৰ হিচাপে আহিব সো ইয়াত ইণ্ডিয়া আৰু ইউকেৰ যেটো যদি ৰিলেশনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আহে বাইলেটাৰ ৰিলেশন ইণ্ডিয়া আৰু ইউকেৰ যেটো ৰিলেশন তেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ আগতে ইমান সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ নাছিল কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া ডেভেলপ হৈ আছে গতিকে ইণ্ডিয়া ইউকে ৰিলেশনটো ইণ্ডিয়া ইউকে ৰিলেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সাইট হ'ব ওকে নেক্সট ইজ CMS-01 এটো হৈছে এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তো ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিসাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশন অন ডিসেম্বৰ 17 2020 launched communication satellite CMS-01 from PSLV C50 আৰু এটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ 42nd communication satellite okay আৰু এটো যেটো সার্ভিস প্রভাইড কৰিব হেতু হৈছে C band okay it is with service to provide with the use of extended C band আৰু এই যেটো satellite CMS-01 এটো অকল ইণ্ডিয়াৰ মেইনল্যান্ড কভাৰ নকৰে যিবিলাক আইল্যান্ড আছে মেইনল্যান্ডৰ লগতে আইল্যান্ড টেৰিটৰিজ বিলাকো কভাৰ কৰিব যেন আন্দামান নিকোবৰ লাক্ষাদ্বীপ এবিলাকো কভাৰ কৰিব সো মনত ৰাখিব যে CMS-01 টো হৈছে এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ইটস এ 42nd কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অফ ইণ্ডিয়া আৰু যেটো সার্ভিস প্রভাইড কৰিব হেতু হ'ব C বেণ্ডৰ আৰু এই স্যাটেলাইটটোৱে অকল মেইনল্যান্ডকে কভাৰ নকৰে আইল্যান্ড টেৰিটৰিজ বিলাকো কভাৰ কৰিব জাস্ট লাইক আন্দামান লাক্ষাদ্বীপ নেক্সট ইজ চিলাহাটি হালদিবাৰী ৰেল লিংক এই টপিকটো মই এই কাৰণে লৈছো যে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ ৰিলেশনৰ ওপৰত যদি লিখিব আহে তো আপুনি এই কথাখিনিও তাত ইনক্লুড কৰি দিব পাৰিব India and Bangladesh reopened 55 years old Silahati Haldibari rail link between the two nations. The inauguration took place during virtual bilateral summit between PM Modi and PM Sheikh Hasina on December 17, 2020. আৰু এই significance to the Silahati Haldibari rail link to open কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব it will enhance the railway network accessibility and will also give a boost to the economic development and bilateral trade in the region. So এইবিলাক যদি ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ ৰিলেশনৰ ওপৰত লিখিবলৈ হেতে আপোনালোকে এই পইণ্টছ বিলাক ইনক্লুড কৰিব পাৰিব ওকে আৰু এই যেটো চিলাহাটি হালদিবাৰী ৰেল লিংক আছিল এই লিংকটো কাট অফ কৰা হৈছিল ডিউৰিং ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যেটো ওয়াৰ হৈছিল 1965 এতিয়া এই চিলাবাৰী হালদিবাৰী ৰেল লিংকটো কাট অফ কৰা হৈছে গতিকে আফটাৰ 55 ইয়াৰ্স পুনৰ চিলাহাটি হালদিবাৰী ৰেল লিংকটো ওপেন কৰা হৈছে ওকে আৰু এই চিলাহাটি হালদিবাৰী লিংকটো ওপেন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ লগে আৰু কিছুমান অপাৰেচন নোহোৱা কিছুমান ৰেল লিংক সেইবোৰো ৰিভাইভ আৰু অপাৰেশনাল হ'ব সেইবিলাক হৈছে পেট্ৰাপল বেনাপল গেৰে দৰ্শনা ৰাধিকাপুৰ বিৰল এই ৰেল লাইনছ বিলাকো ওপেন হ'ব so this is for today with this I take your leave thank you